ऑपरेशन पराक्रम चली सेटा ये जमती आमर टोटाल 19 वीक ट्रेनिंग होता जोटा कि अधारू आहरी कम कहीं आमको इमिडिएट जीवार था बॉर्डर को जाकरी लड़ाई कराला कारण ओपी पराक्रम जानते पूरा एंटायर मुहांमुही जाते पाकिस्तान बॉर्डर रे पूरा एंटायर टैंक फैंक आमर आर्मोड फार्मोड सब डिप्लॉय हो जाता उड़ी सेक्टर है तंगधार है से एरिया आम चाकरी करें निज आखि आगे टेररिस्ट की मारिबार देखीचु आमर जवान शहीद होवार मु आखि आगे देखी प्रधानमंत्री थिले अटल बिहारी वाजपेयी जे माने आम से राजनेता को मानिया पड़ो सी बहुत बहुत धैर्य सहित कि आम अपेक्षा करूँ ऑर्डरटा आसिल आमर फायर ऑर्डर आसो सबुठु गोटे मेमोरेबल है कि जिते आम थे जाऊँ छुट्टी काटिकी आम रिटर्न करूँ श्रीनगर ये 2008 मसीह से जो कन्वई जाए आमर से कन्वई उपरकू आमर जो जवाहर टनेल जस्ट तार 2 किलोमीटर पूर्व गोटे पहाड़ फायर आसला पूरा MMG फायर आसला से मो पछपटे जी बसला सत कथा कह गले बड़ बड़ ऑपरेशन ना नहीं कि अनेक पॉलिटिकल पार्टी तांकर पॉलिटिकल खाता खोल देछंती ऑपरेशन सिंदूर ना रे आमे पार्क करिया कहूँ पार्क कहीं करना किंतु ऑपरेशन सिंदूर नहीं कि पॉलिटिकल खेल हो उड़ी अटैक को नहीं कि पॉलिटिकल खेल है स्टेट गवर्नमेंट J&K 15% 20% आमर राजस्थान रे 20% माने 20% जॉब आपण जवान मानक रिजर्व आपण राजस्थान देखंतु 15% यूपी रे 10% अनेक जगार अच्छी बट ओडिशा गवर्नमेंट रे ओनली 3% जी शहीद हो जाइए कारगिल वार हो कि ऑपरेशन रे हो तांको मानक मतलब पेंशन कि तांकर जो वेलफेयर मतलब ठीक ठाक मिलूनी आम से दिन गोटे जयदेव भवन में मीटिंग होता गोटे शहीद हो जाइए सी लेडीज कांदी कांदी कहते कि तार पैसा किसी मिलनी एपर्तंत मिलनी सी सबू ऑफिस की दौड़ा। नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट 15 और भारतर 80तम स्वाधीनता दिवस यही परिप्रेक्षी में एक स्वतंत्र उपस्थापना आम परिवेषण करुचु आम सांगे आज अच्छा 2 जन एमितिका व्यक्ति जो मैंने पिला बेलू गोटे पड़िया खेल आरंभ करते परवर्ती मुहूर्त से 2 जन जाक भारतीय सैन्य बाहिनी जोग देते सांग होकरी देशपाई देशर सुरक्षा पाई लड़ाई करथिले आज आसंतु सेमानक संगे कथबार्ता हवा केमिति थिला तांकर पिला बेल एवं जो जते बेले से माने कार्यरत थिले केमिति थिला सेमानकर अनुभूति। नमस्कार सर स्वागत करूची आपनको चैनल को ठीक परिचय। नमस्कार सर मो ना संतोष कुमार प्रधान आओ मो एठी संतोष मो एका हाथ में पढ़ुलु 2टे सांग आम जन आ सांग अच्छा जड़े मो घर हूँ नयागढ़ आउ नयागढ़ सिमरी साही जगह घर मोर प्रॉपर गाँव रु मु आसी आउ मु से कॉलेज नयागढ़ कॉलेज पढ़े आउ नयागढ़ मो निज घर सेठी मु रुहे आउ मु एमती नमस्कार मो वेटरान उमेश कुमार चैनी आमर पिला बेले सेठी नदी पाखरे गोटे पड़िया था क्रिकेट पड़िया जोटी संतोष आउ मु ता भाई भी ता बड़ भाई भी आउ तांको गाँव पाखापाखि 20 पिला आम गाँव पाखापाखि हेबे 10-15 पिला आम सेठी क्रिकेट खेलु तो बहुत मजेदार माने क्रिकेट खेल हुए कहीं सेठी पाखे डाहुका नदी जाई थाए आउ सेठू पूरा जदि छक्का लगे सीधा डाहुका नदी ऊपर जाए तो सेठी जाइए आम आणु आउ पाखे थाए लंका आम पड़िया है सेठी लंका आम भी खाऊ आउ मजादार थिला से जो समयटा संतोष आउ मु आमे भाभी नथिलु कि आउ थरे जाइकी डिफेन्स रे आर्मी रे जाइकी देखा हबु मु भाभी नथिली किंतु सी आगो भर्ती हो जाइतला 1900 मसीह मु 2001 मसीह भर्ती होई फेरे आमे रिटायर करके वर्तमान आउ थरे हमर पूर्व सैनिक जीवन शैली जोटा कि ऑल ओडिशा वेटरान सोल्जर एसोसिएशन रे से जणे हमर स्टेट कोऑर्डिनेटर मु अछि सेक्रेटरी आउ पूर्व सैनिक मानक पई एबे भी लड़ाई करछु जो से पिलादिन स्मृति जो खेलार स्मृति एबे भी बहुत मन पड़ुछि। सर आपण प्रथम जाइथिले डिफेन्स जाइथिले केमति थिला सर से जीवाटा पिला बेल कथा टिके कहू पिला बेल कथा सर इंटरेस्ट नेले आपण माने एमती खेला खेली गला परे उमेश मु बहुत खेला खेली गला परे रनिंग फनिंग हाई जंप गाँ माने तो जानते पड़िया दौड़ा दौड़ी करिया
ତାହେଲେ ମୋର ବେଶୀ ଏମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଚାଇନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଏମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁକି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ରନିଂ ଫନିଂ କରିକି ମୁଁ 99ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଠୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଲି। ଏଠି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲାନି। ସେଥିରେ 99 କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଉନି। ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁକି ଆର୍ମିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଠି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲି। ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲ୍ ଲେଟର୍ ଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି, କଲା ପରେ ତାର ମୋର କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ତ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଥିଲା ନା। କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବି ମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ। ମାନେ ବେଶୀ କମ୍ 16-17 ବର୍ଷ ଆମେ ଯିବୁ ଲଢ଼େଇକି, ମାନେ ଘରେ ଆସି 17 ବର୍ଷ ଛୁଆ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଯାଇକି ସେଠି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ଘରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଫିର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଯାଇକି ସେଇ ଜଏନିଂ କରିବି, ଟ୍ରେନିଂ କରିକି କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ସେତେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଫିର୍ ମୋର ସେତିକି ଖାତିର ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବି, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇକି ଯିବି, ଦେଶ ପାଇଁକି ଯିବାର ଅଛି ମୋର। ତାର ମୁଁ ଫିର୍ ଆଉ ଥରେ ଘରେ ଟିକେ କାନ୍ଦମୂଳ କରୁଥିଲେ। ଫିର୍ ବାପା ଆହୁରି କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂକି। କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାର୍ ଆପଣ? ଆମେ 5 ଭାଇ, ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ସାନ ମଝିଆ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଗେଲ ଥିଲି, କହିଲା ଏଇ ପଳେଇବ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି ବାପା, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିକି ଫିର୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖୁସିରେ ଗଲେ ହଉ ଯାଉ ପୁଅ ଆଉଥରେ। ବାପା କହିଲେ ଯାଉ ଆସିବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆଉଥରେ। ମୁଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ତାର ମୁଁ ଗଲି ଟ୍ରେନିଂ କଲି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଆମକୁ। 99ରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ତେଣୁ ମାନେ ଏତେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ 52 ୱିକ୍। ତେଣୁ 52 ୱିକ୍ ନ ଦେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ 13 ୱିକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ମାନେ ବେଶୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କମ୍ ୱିକ୍ 24 ୱିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କମ୍ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆମକୁ ସିଧା ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ। କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ପଞ୍ଜାବ, କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ଶ୍ରୀନଗର। ତେଣୁ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଗୁରୁଦାସପୁର ତିବିଡ଼ି। ସେତେ ଆମକୁ ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆମକୁ ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିଲା। ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସେ, ସେ ଲେଟର୍ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେଇ ଲେଟର୍ଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରି ପଢ଼ୁ 10 ଥର ନାକେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ବାପା, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲାଗେନି, ରାତି ଲେଟର୍ ଲେଖୁ ବସିକି। ଯେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବାପା ତମେ ଆମକୁ ଭଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରେ ସେଇଥିରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟା ଆସିବ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ରାତି ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଲା ଆମର ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମାନେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରେନିଂ କରି କେମିତି ଲଢ଼େଇକି ପଠାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଇକି ଟ୍ରେନିଂ 24 ୱିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିଲା ଗୁରୁଦାସପୁର ବାଘା ବର୍ଡ଼ର। ମାନେ ସେତେ ଆସିକି ଡିପ୍ଲାଏ ଆମର ସବୁ ଗନ୍ ଫନ୍ ଡିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ବୁଫର୍ସ ଗନ୍ ସବୁ ଡିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପଞ୍ଜାବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ସେତେ ଘରେ ବହୁତ ମୋରାଲ ଡାଉନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଲ୍ବା ଆସିଲାଣି ଆମ ଦେହରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ମାରି ପକାଇବୁ ଆମେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଜଲ୍ବା ଆସେ ଡ୍ରେସ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ବାକ୍ସ ଧରିକି ସିଧା ପଞ୍ଜାବ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭିତରେ ଗନ୍ ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ପଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଫର୍ସ ଗନ୍ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଳା, ସେ ଗୁଳା ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଯାଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ରାଜନେତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆସିଲା ଆମର ଫାୟାର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ରାତି ଦିନ ବଙ୍କର ଭିତରେ, ରାତିରେ ମାତ୍ର ବଙ୍କର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ହେଲେ ପଳେଇଯିବୁ, ମାନେ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ରାତି ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବୁ। କାରଣ ରାତିରେ ଲଢ଼େଇଟା ଆମକୁ ରାତିରେ ବେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ, ରାତିରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସେମିତି ରାତିରେ ସେଠି ମୋର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଲା। ଲଢ଼େଇ ପରେ ଆମେ ରହିଲୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଢ଼େଇ ସେଠି ରହିଲୁ। ମାନେ କୌଣସି ଆମେ ସେଠି ରହିଗଲୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିକି। ମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନଥିଲା, ସେଠି କାର୍ଗିଲରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ କରିକି ସେଠି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଗିଲ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆର୍ମି ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ନିଜକୁ ଆଉ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ
ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଏନ୍ସିସିରେ ମୁଁ ଏନ୍ସିସିରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆର୍ମି ଏନ୍ସିସିରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ନାଭାଲ ଏନ୍ସିସିରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କମାଣ୍ଡର ବି ଥିଲି ନୟାଗଡ଼ କଲେଜର ଲିଡ଼ିଂ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲର ସେଠିକି ଯାଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ ଏଇଠି ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ମହାନଦୀର ସେଠୁ ନେଇକି କଖଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ପୁରା ଡଙ୍ଗା ନେଇକିରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ମାନେ କୋଅପରେସନ୍ ମିଳିଲା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କେମିତି ଫାଇଟିଂ କରିବା କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ସିସିରେ ଶିଖାଯାଏ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି ମୋ ଜେଜେବାପା ସିଏ ବି ଜଣେ ଅଗାଧୁ ଚଇନି ସିଏ ବି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମୋ ଅଜା ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବାପା ସିଏ ବି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ପାଣି ତ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ିଯାଏ କାରଣ ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କହନ୍ତି କେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ଆସନ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରୁ କେମିତି ସିଏ ଜଣେ ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିକିରି ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ କି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସକୁ ସବୁ ଇନପୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ସେବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ଏକ ତ ଏନ୍ସିସି ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ମୋର 1980 15 ଅଗଷ୍ଟ 1980 ଜନ୍ମ ତ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ କି ମୁଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶକୁ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ତା ସହିତ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲି 99ରେ ତ ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯାଇକି ନାସିକରେ ଦେଲି ଆର୍ମି ଏଡି ସେଣ୍ଟର ସେଠି ବି ଆର୍ଟିର ଅଛି ଏଡିର ବି ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ସେଥିରେ ହେଲାନି ତାପରେ କ୍ଲରିକାଲରେ ଦେଲି ତ ସେଥିରେ ମୋର ହେଇଗଲା ତ କେଉଁଠି ନାସିକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ ଆମର ଓପି ପରାକ୍ରମ ଅପରେସନ୍ ପରାକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ଇଏ ଯେମିତି ଆମର ଟୋଟାଲ 19 ୱିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅଧାରୁ ଆହୁରି କମ୍ କାହିଁକି ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯିବାର ଥିଲା ବର୍ଡ଼ରକୁ ଯାଇକରି ଲଢ଼ାଇ କରିବାର ଥିଲା କାରଣ ଓପି ପରାକ୍ରମ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଆର୍ମୋଡ଼ ଫାର୍ମୋଡ଼ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଏସ୍କାଲେସନ୍ର ବାକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅମଳରେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 19 ୱିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିକିରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଅମ୍ବାଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରୀନଗରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟାକି ଅପରେସନାଲ ଏରିଆ ଉଡ଼ି ସେକ୍ଟର ହେଲା ତଙ୍ଗଧାର ହେଲା ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ମାରିବାର ଦେଖିଛୁ ଆମର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବାର ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥରେ ଯାଉଥିଲୁ ଛୁଟି କାଟିକିରି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀନଗର ଇଏ 2008 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କନଭୟ ଯାଏ ଆମର ସେ କନଭୟ ଉପରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜବାହାର ଟନେଲ ଜଷ୍ଟ ତାର 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଫାୟାର ଆସିଲା ପୁରା MMG ଫାୟାର ଆସିଲା ସେଥିରେ ମୋ ପଛପଟେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ତାର ଛାତିରେ ଲାଗିଲା ସେ ସେଇଠି ବୋଧେ କାରଣ ସେଠି ରୁହାଯାଏନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ର ଲୋକ ଯେମିତି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଜମ୍ମୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଏକାବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ 300-400 ଲୋକ କନଭୟରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ କନଭୟ ଉପରୁ ଫାୟାର ଆସିଲା ମୋ ପଛବାଲା ବୋଧେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଗବାଲାର ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଲା ଡ୍ରାଇଭରର ତା ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ କି ସିଏ ରହିଲାନି ଯଦି ସିଏ ସେଇଠି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣ କି ଏଣ୍ଟାର ସମସ୍ତେ କେହି ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଆଟାକରେ ହେଇଥିଲା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଖାସ କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଘବରାଇଗଲା ୟା ତ ସିଏ ମୋଡ଼ିଦେବ ଯେଉଁଟାକି 200-300 ଫୁଟ ଖାଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା ଖତମ ସମସ୍ତେ ୟା ତ ସିଏ ଯଦି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିଛି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି ଜବାହାର ଟନେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା
ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସେ ଆମର ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ଆଗପଟେ ଲୋକ ଯିଏ ବସିଥିଲା ତାର 4-5ଟା 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମାନେ ରହିକି ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ନଥିଲା କିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ କହନ୍ତିନି କି ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ଅଟେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସାର୍ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଯବାନ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମିତି ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ କ୍ରାଏ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ର, है ना, ଜୟ ମାତା ଦି, है ना, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଏମିତି ୱାର୍ କ୍ରାଏ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାସ୍ କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲୁ କି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ଆମର ତଙ୍ଗଦାରରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଡ଼୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି କିଛି ଆଡ଼୍ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଯିଏ କୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଯିଏ ପଛପଟେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଫଲ୍ ଥାଏ, ବାକି ସମସ୍ତେ ବିନା ହତିଆର ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନାଲ ଏରିଆରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଥରେ ଅନନ୍ତନାଗ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟେରିଷ୍ଟ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ, ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି ଆମର 3 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟେରିଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଥିଲୁ। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମକୁ କହନ୍ତିନି କି ଜୀବନ ଯିବ କିମ୍ବା ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁ JNKରେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି କି ମେମୋରେବୁଲ୍। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ କି ଏରିଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ଆଗରେ ଟେରିଷ୍ଟକୁ ମରିବା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଶହୀଦ ହେବାର। ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ କେମିତି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଥିବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଥିବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ମନେ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ, ମୁଁ କାନ୍ଦେ ରାତିରେ କି ହଁ ମୋ ଭାଇଟା ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ଲେହରେ ଥରେ କେବଳ ଖାଲି ମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଟେରିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଏମିତି ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେହରେ ଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକରେ ଟେରିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଡ଼ଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେ 2ଟା ଯାକରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଯବାନକୁ ବହୁତ ତାକତ ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆସିଲା ପରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ସାର୍ ମୋର ତ ସିନା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କାରଣ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ ପଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମୋତେ ଏବେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛୁ, ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ଆମ ଗାଡ଼ି କାନବାଇ ଯିବା ସମୟରେ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆମର କାନବାଇ କମ୍ ସେ କମ୍ 50-60 କାନବାଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, କାନବାଇ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେ ଛୁଟି କାଟିକି ଆସନ୍ତି ପିଲା, ଗୋଟେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ସେଠି ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କାନବାଇ ସେଇଟା। ସେ ଗାଡ଼ି କମ୍ ସେ 60-70-100 ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବ। ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନିକି ରୋଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ଥିବୁ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ କିଏ ବେଶୀ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲା ଭିତରେ, ସେଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ସେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ବାଜିଛି ଗ୍ରେନେଡ଼୍, ସେ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ କ୍ରସ୍, ଏମିତି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଉମେଶ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ସେଇଠି ରହିଗଲା ତ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର୍ମିମାନେ ସବୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଅଛି ଏଠି, ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ଫେମସ୍। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଗ୍ରେନେଡ଼୍, କରେକ୍ଟ ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ସେ କାନବାଇ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସେ ଗାଡ଼ି ଜଳିଲା, ଆଖି ଆଗରେ ଲୋକ ମରିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି। ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ସେ ଆମ ଫାୟାର ଆମେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିଲେ 7 ଜଣ ଥିଲେ ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳିଲେ, ଯେମିତି ହେଉଥିବ ସେମିତି ଜଳିଲେ, ଡେଥରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏତେ ସେଇ କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରୁମ ଆଙ୍କୁଳି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, କାନ୍ଦ ବି ଆସୁଛି। ସେଇ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ବାକି କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲେ? ହଁ, କାଶ୍ମୀର, ମୁଁ ଶ୍ରୀନଗର ଥିଲି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ତ ସେଠି ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ଲୋକ?
ଏଇ ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖ ହଁ ଏଇ ରେସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ସେଠା ଲୋକ ହିଁ ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ଖାସ କରି ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଅନନ୍ତନାଗ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗା ସେଇଟା ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଏମିତି ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ ସେଠୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେ ଆର୍ମି ବାଲା ସେଠୁ ହଟିଗଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠୁ ହଟିଯିବୁ ହଟିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରକୁ କିଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା କି ରୋଡ଼ରେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ଆମ କାନବାଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଷାଠିଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଡ଼େଇବା ତାଙ୍କ କାମ ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସେଇଆ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ମୌକା ଦେଉନାହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତ ମାତାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଉ ଶ୍ରୀନଗର ହେଉ କିଏ ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେଇ କସମ ଖାଇକି ଯାଇଛୁ ଏଠୁ ତେଣୁ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ କି କିଛି ଲୋକସାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ସୁଟ୍ କରିବୁ ସେଠି ଆମକୁ ସେଇ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଟ୍ରେନିଂ ସେଇଆ ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କରନ୍ତି ଏମିତି ବି ବାଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ଆଣୁ ଆମେ ନେଇକି ପୁରେଇବୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କି ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ସେଠି ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ବହୁତ ହୁଏ ଶ୍ରୀନଗର ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ରହିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି ସେ ଏରିଆରେ ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆସିକିନି କୁହ ସେଇ ସମୟରେ ଘରେ ଶ୍ରୀନଗର ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମର ନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଘରକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର କଲ୍ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ ହଁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ଘରେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି କହିବୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଖରାପ ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ସିଏ ବି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ 5 ଭାଇ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାଇକି ଲଢ଼ୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସା ତେଣୁ ମୋତେ 17 ବର୍ଷରୁ ମୋତେ ଦେଶ ପାଇଁକି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅବି ଛୁଆ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେ AK-47 ଧରିକି ବୁଲିବା ହାତରେ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅପରେସନ୍ ଘର ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବୁ ମାନେ ଏମିତିଆ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଠି ତେଣୁ ଏମିତି କେସ୍ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ଆମ ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ବାହାଘର ହଁ ନାଇଁ ଥିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାର ହେଇଥିଲା ସେ ବାହାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ମିଳେନି ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ କେଉଁ ବୋହୂକୁ ପସନ୍ଦ ହେବ କମ୍ ସେ କମ୍ 2-4ଟା ଦେଖିବୁ ସମୟ ନଥାଏ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମୋ ମିସେସ୍ ଆମର ତାର ନରସିଂହପୁର ସେଠି ଗଲୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାର ହେଇଗଲା କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ନା ହଁ ସର୍ତ୍ତ ତ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଫେନ୍ସ ଚାକିରି କରିଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜୀବନ ଯିବ କି ରହିବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ 6 ପେ କମିଶନ ପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ହଁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ କ'ଣ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି ଦେଉନଥିଲେ ବାହା ବି ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ମିସେସ୍ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବ କାରଣ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯବାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ବାଲାଙ୍କର ବାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କେହି ବାହା ଦିଅନି କାଳେ ଏଇଟା ମରିଯିବ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫେରିକିନି ଆସନ୍ତି ମାନେ ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିସ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବ କିଏ ମଦ ପିଇକି ମରିଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ମରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଥରାଇଜ୍ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ କାରଣ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଓଢ଼େଇକିରି ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ମରିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତରେ ଗୋଟେ
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ହବାର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଖାଲି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ବଟ୍ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧିକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଉଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ଯବାନ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରି ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କେବେ ଗଲେ? ମୁଁ 2001 ମସିହାରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଆର୍ମି ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକିନି ଘରେ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆରାମରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲା ହାରି, ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ହାରି। ଏମିତି ଆମର କିଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଇଠି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଘାଟିକିଆ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେଇକରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ହେଲା? ହଁ, ମୁଁ 2021 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଲି। ଇଏ ମୂଳଦୁଆ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଗଠନ ହେଲା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋୟର PMG ହଉ, ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ଚାଲିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ହଉ, କି ORP ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଯବାନମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରଥମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ କାହିଁ ହେଇନଥିଲା? ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତ ଥିଲେ, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଆସନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, କେଉଁଠି ଭୋଜିଭାତ କରିବା, ଆଉ କିଛି ତ ଲୋକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସେଲ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟାର ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଆର୍ମି ଏଡି ରେକର୍ଡ଼ସରେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼ରେ। ଜଣେ ଆମର ବୀର ନାରୀ, ତାର ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପେନସନ୍ ମିଳେ, ସେ ଯଦି ବାହା ହେଇନଥିବ, ସେଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଥିଲା, ମାନେ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁତ ସେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କଲା, CGDA ଆର୍ମି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ବଟ୍ ତାକୁ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, କେରଳାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସଂଗଠନ, ତାର ଲେଟର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦିଆଗଲା। ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରରୁ CGDA ହେଇକି ତାର ସାଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଗୋଟେ ସଂଗଠନଙ୍କ ଯେଉଁ ତାକତ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଜିକା କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ତୁମେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଲ, ତମେ ହିଁ ରୁଲ୍ କରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏବେ ବି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କି ତାକୁ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନି। ଆମର ଯିଏ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲା ଏଡି ରେକର୍ଡ଼ର, ସେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଲେଟର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ମି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଓଲଟା ତାର ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ଏପଟୁ ଯିବା କଥା, ତା ସାଙ୍କସନ୍ ସେଇଠି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର କେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେମାନେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟାରଲି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରାଗଲା ଏଇଠି ଘାଟିକା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ। ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 50 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। 18ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଂଗଠନ ଆମ ସହିତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ 24 ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ 18ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଂଗଠନ ଆସିଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ମେନ୍ ଏମ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା, ହକ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କେହି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ORP ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ECHSର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିଛୁ। ଯବାନମାନଙ୍କୁ BMC ଅଫିସରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ବି ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି। ସାର୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବି। ଆପଣ ସାର୍ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏମିତି କେହି ଏଇଭଳିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର୍କ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଂଗଠନ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସାର୍ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସନ୍ତୋଷ ସିଏ ବି 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ଚାକିରି। ଏଜ୍ କେତେ? 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଯବାନର ତାର
ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବେ, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ପଇସା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଘର ତିଆରି କରିନଥିବ ସେଠି ବି ଦରକାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗାଁରୁ ତ ଆଉ ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି, କେଉଁଠି ସହର ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଟିକେ ସିଟି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ସେଠି ଘର ଦରକାର, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍କି ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ଅଧା ହେଇଯିବ ପଇସା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହାୟର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଜନେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। DGR ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କହନ୍ତିନି କି ଫର୍ ଦ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜନ୍ ବାଇ ଦ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହେଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, DGR ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ମି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତରଫରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାୟର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି କରପସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଯବାନ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି DGRରେ, ତାକୁ 30,000 40,000 ନେଇକି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଲେଟର ବି ପଠାଇଛୁ DGRକୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ୟାର ପାଖାପାଖି 99% ଆମର ଯବାନମାନେ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ରୁଲ୍ ବି ଅଛି, ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିହାବିଲିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ନାଁ ନେଇକରି ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଖାତା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନାଁରେ ଆମେ ପାର୍କ କରିବାକୁ କହୁଛୁ, ପାର୍କ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ପଲିଟିକାଲ ଖେଳ ହେଉଛି। ଉଡ଼ି ଆଟାକକୁ ନେଇକି ପଲିଟିକାଲ ଖେଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘାଟିକିଆ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପାର୍କ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। କେଉଁଠି ନା GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ BMC ବାଲା ଆସିଲେ, ସବୁ ମାପଚୁପ କଲେ, ଏଇଟା ଭଲ ହେବ, ସବୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଟା କରାଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯବାନମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ଜମି। 71 ୱାର୍ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଯିବେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ 5 ଏକର ଲେଖେ ଜମି ଦିଆଯିବ, ତାକି ସେମାନେ ଚାକିରି ତ ନଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଚାଷବାଡ଼ି କରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ରିହାବିଲିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2013 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇ କହିଲେ କି ତୁମ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି ଲେଟର ଲେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ଆମର ହକ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଯବାନ ଜମି ଥିଲା, ଏବେ ବି 3 ଲକ୍ଷ ଏକର ଏବେ ବି ଅଛି ପଟ୍ଟାରେ, ଏବେ ବି ପଟ୍ଟାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାଉସିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଲେଟର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାଉସିଟି ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଗିଭିନ୍। ପାଉସିଟି ମାନେ କମ୍ ଅଛି କାହା ପାଇଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମାଫିଆ, ଜମି ମାଫିଆ, ଦଲାଲ, है ना, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ସେଇ ଜମି ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ J&Kରେ ଲଢ଼ୁଛି, ସେ ଜମି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଅଥରାଇଜ ନାହିଁ। ଅନେକ ବୀର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯବାନ ଦେଶ ସେବାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ବୀର ନାରୀ ଆଜି କହନ୍ତିନି କି ବାହାରେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ରଖିଲନି, ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ତତ୍ପର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲୁ ୟା ଥ୍ରୋରେ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି 2 ମାସ ହେଇଥିଲା, ପରେ କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ସଂଗଠନ କେମିତି କରିବା, है ना। ଇଏ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖାଇଲା କି ହଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଇଠି କରିବା, ଏଇଠି ଭଲ ହେବ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଆମେ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ରହୁଛି, ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, କେଉଁଠି କାହାର ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଜମି ବାବଦ ହଉ କି କେଉଁଠି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳୁନି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କାମ କରିବ। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଭେଟନାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଉଛି ଏବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ JNKରେ 15%, 20%, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ 20%, ମାନେ 20% ଜବ୍ ଆପଣ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ। ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ 15%, ୟୁପିରେ 10%, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଓନ୍ଲି 3%, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଯବାନମାନେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଯିବା ବି କମ୍ ସେଥିପାଇଁ କି? ନା ନା ହେଇଥାଇପାରେ, ନାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବରାବର। କିନ୍ତୁ JNK ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଆମର 100 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସେ 120, 130% ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଧିକ ଟିକେ ହେବ। ବାକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଗୁଜୁରାଟରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟର ବହୁତ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୁଜୁରାତି, ବହୁତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଚାନ୍ସେସ୍। କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହେଁ କି ଡବଲ୍ ନୁହଁ। ଇଟ୍ ମେ ବି ମତଲବ କାହାର 5% କି 10% ଅଧିକା। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ 17,000 ଟଙ୍କାରେ ଯାଇକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାରଲି ରିସ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ଗାଡ଼ି କ'ଣ କରିଦେବ, ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେବ, ଧକ୍କା ହେଇଯିବ, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି। ସେଠି ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କାଲି BMC ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ BMC ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଡ଼ ହେଇକି ମରିଯିବ, ତାଙ୍କର ନା ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଣ୍ଟାରଲି ଗୋଟେ କହନ୍ତି କି ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ, ସେ 60-70 ହଜାର ପାଉଛି, ଏମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆପଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳଠୁ ଗୋଟେ ମନୋଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେହେତୁ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆଉ କହନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ କରପ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କରପ୍ସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ନାରଗଦା ସ୍କୁଲକୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୌଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଲେ। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ତ ବହୁତ ଅବଲ ଦର୍ଜାକା ଥିଲା, ବହୁତ କାମ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ତାକତ, ଆଉ ସେ ଖଡ଼ ହେଇକି ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଗଲା, ସେଟା ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଚଢ଼ିନଥିଲୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ NCC ନାହିଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ NCCର ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ସୈନ୍ୟଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ମାସକୁ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ କି ଗୁରୁମାକୁ, କି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ସଂଗଠନ ହେବେ, କି ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ନାରଗଦା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ସେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ଆମେ ଆର ମାସରେ କରିବା। ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କହନ୍ତିନି କି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ବନେଇବା, ସେଟା ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛୁ, ସରକାର ଯଦି ମାନିବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସଂଗଠନ ଆମ ନିଜ ପଇସାରୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚଲାଉଛୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ଲସ୍
ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା କିଛି ମାନେ CSR ଫଣ୍ଡରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କୋସିସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରଖିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଆସନ୍ତା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ନ୍ୟୁ ସରକାର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁକି କରନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଆମେ ସେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦେଇଛୁ, ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକି। ଦେଖ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆମର ଉମେଶ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ। ଏଇ ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଲାଣି କିଛି ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଚାଇନା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ କି କ'ଣ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ପଚାରିବେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟା ଯଦି ହୁଏ ତ ଏହା ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, କେଉଁମାନେ କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ଲଢ଼େଇ ପାଇତେ ନୁହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେ ଏକଲା ବାହାରିବାକୁ ଘରୁ ହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ତା ନିଜ ବଳରେ ମୋତେ ତାକୁ ଏମିତି ସାହସ ଦିଆଯିବ ସେ ନିଜ ଘରେ ମାନେ ନିଜେ ବାହାରି ନିଜେ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଲାଣି ଆଜି ଏବେ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ 10-20 ବର୍ଷକୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନଟା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯଦି ଏରିଆ ଦିଅନ୍ତା ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିକି କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କି ମାନେ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଦେଶ ପାଇଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ପଠାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଜାଗା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି ସରକାର ଆମକୁ ଯାହା ଆମର ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଇଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଲଢ଼େଇ କଲେ ହେବନି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବି ମେନ୍, ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ସବୁଥିରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆର୍ମିମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ୱେଲଫେୟାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କି ଏଇ ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆମେ ଯାହା ଉମେଶ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହାର ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଜବେଣ୍ଡ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ଏଠି। ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ହେଉ କି ଅପରେସନରେ ହେଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁନି। ଆମେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପଇସା କିଛି ମିଳିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ସିଏ ସବୁ ଅଫିସ୍କି ଦୌଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଏଇ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସିଓର ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ଟେ ହେଉ କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଉ କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ମିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସିଓର ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଲଢ଼ୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସୋଲ୍ଜର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲ 24ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ସବୁ
ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେରାନ୍ ସୋଲଜର ଆସୋସିଏସନ୍ର ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଅଫିସର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆଟି ଦେଶଭକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।